தேவநாமனுக்கு மகிமை கலுను గాక. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. నాకు தியோடருக்கு అంతగా పరిచయం లేదు కానీ எனக்கு தியோடர் అంకుల్ இடத்துல அதிகமாக அறிமுகம் இல்லாவிட்டாலும் అయితే 2 సంవత్సరాల క్రితము మేము కారాయికుడి అక్కడ స్టీవెన్ గారు ఉన్నారు, అదే జాన్ గారు వారి కుమారుడు జాన్ గారి ద్వారా రూపస్ గారి ద్వారా అక్కడ సేవకుల మీటింగ్కు ఆహ్వానించబడ్డాము. కాబట్టి ஆகவே 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக காரைக்குடி என்கிற பகுதியிலே ஊழியக்கார கூட்டத்து நிமித்தமாக அங்கே ஸ்டீவன் அங்கிள் மூலமாக நான் ஊழியக்கார கூட்டத்திற்காக அழைக்கப்பட்டிருந்தேன். అక్కడ చాలా ఆధ్యాత్మికమైన సంగతులు దైవజనులు మరి తీయడు గారు అంకుల్ గారి ద్వారా చాలా విషయాలు మేము వినడం జరిగింది. அங்கே அநேக ஆவிக்குரிய வார்த்தைகளே கர்த்தருடைய வார்த்தைகளே அங்கிள் மூலமாக நான் கேட்டேன். నాకైతే సేవకుల మీటింగు అంతగా నాకు పరిచయం లేదు కానీ ఈ యొక్క బ్రదర్ రూపస్ అలాగే జాన్ బ్రదర్ గారు ఈ విధంగా సేవకుల మీటింగ్ రావాలి, దైవజనులు థియేటర్ గురించి వాళ్ళు చెప్పువారు. అయితే ప్రత్యేకంగా ఆ కూడుకులకు వచ్చి ఆ సేవకుల మీటింగ్లో దైవజనుల యొక్క మాటల ద్వారా ఆ చక్కటి వాక్యాల ద్వారా చాలా ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచబడినానని నేను தப்பకుండా చెప్పగలను. ஆகவே ஊழியக்கார கூட்டங்கள் அதிகமாக நான் சென்று எனக்கு பழக்கமில்லை, அறிமுகமில்லை. இருந்தாலும் சகோதரர் ஜான் ரூபஸ் அவர் மூலமாய் அந்த கூட்டத்திற்கு நான் அழைக்கப்பட்டிருந்தேன். இருந்தாலும் தியோடர் அங்கிள் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்ட ஆவிக்குரிய வார்த்தையினாலே நான் மிகவும் பலப்பட்டேன், நான் உற்சாகம் அடைந்தேன். அநேக ஆவிக்குரிய காரியங்களை நான் அவர் மூலமாய் கற்றுக்கொண்டேன். నేను చాలా చోట్లలో కొంచెం వయసు మళ్ళిన తర్వాత కొంత బలహీనత ఉన్న వాళ్ళు సేవకులు చాలామంది కూర్చుని బోధించడం చూశాను. நான் அநேக இடத்துல வயதான சில கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் நாற்காலியிலே உட்கார்ந்து கொண்டு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். అయితే దైవజనులు మరి ఆయనకి ఇంచుమించుగా చాలా వయసు, పెద్ద వయసు. அங்கே தேவ மனிதனுக்கு பெரிய வயதா இருக்கிறது. ఇంచుమించుగా 2 గంటల వరకు ఆయన నిలబడి వాక్యం చెప్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యపడినాను. ஏறக்குறைய 2 மணி நேரம் நின்று கொண்டே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுப்பதை பார்த்து நான் மிகவும் ஆச்சரியமடைந்தேன். మా సైడ్ అయితే చాలా మంది కూర్చోడానికి చూస్తుంటారు, చాలా ఏదో బలహీనత చెప్తుంటారు. మా ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఈ విధంగా చూశాను. కానీ ఈ దైవజనులు తీయడు గారు అంకుల్ గారి ద్వారా 2 గంటలు ఇంచుమించుగా నిలబడి தாராளங்க வாக்கியம் చెప్పువారు. எங்க பகுதிகளில் நாங்கள் இருக்கிற பக்கமாக அதிகம் பேர் பலவீனத்து நிமித்தமாக உட்கார்ந்து கொண்டே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்க வேண்டி நினைப்பார்கள். ஆயினும் தியோடர் அங்கிள் 2 மணி நேரம் ஏறக்குறைய கர்த்தருடைய வார்த்தையை நின்று கொண்டே போதிப்பதை நான் பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியமடைந்தேன். అలాగే మేము మరొక పర్యాయము గోవాలో కూడా డానియల్ సింగర్ ద్వారా మేము కూడా సేవకుల మీటింగ్ ఆహ్వానించబడ్డాము. இன்னொரு முறை அங்கே கோவா என்கிற பகுதியிலே ஊழியக்கார கூட்டத்திற்கு அங்கே நான் அழைக்கப்பட்டிருந்தேன். అక్కడ కూడా దైవజనులు మరి థియేటర్ అంకుల్ గారు వచ్చినప్పుడు அங்கேயும் கூட தேவ மனிதன் தியோடர் அங்கிள் வந்தபோது ఆ విధంగా వాక్యం చెప్పడం కూడా అక్కడ కూడా నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. அங்கேயும் கூட அவர் கொடுத்த அந்த செய்தியானது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது. అయితే ఆయన దైవజనులు కొన్ని వాక్యాల్లో చాలా వాక్యాలు చెప్పినారు, అనేక కర్తరుடைய వార్తகளை சொன்னார்கள். అయితే ఆయన ఒక విషయంలో చెప్తూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గురించి చెప్తూ அவர் இன்கம் டேக்ஸ் அதை குறித்து சொல்லிக்கொண்டு చాలామంది మనం సేవకులుగా మరి ఏదైనా కొనుక్కుంటాము, అది కొనుక్కున్నప్పుడు ఆ ట్యాక్స్ రాయించకుండా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అక్కర్లేదు అంటూ చెప్తే మనం ఏం చేస్తాం, బిల్లు లేకుండా తీసుకొచ్చేస్తాము. அநேகர் ஏதாவது வாங்கி கொண்டு அதற்கு டாக்ஸ் அதுக்கு பில் எதுவுமே எழுதி கொள்ளாமல் வந்து விடுவோம். అయితే నేను అట్లా ఎప్పుడు చేయలేదు. విధமாக நான் எப்பொழுதும் செய்யவில்லை. ఆ షాప్ ఓనర్ గారు థియేటర్ గారు అంకుల్తో చెప్పారంటే అక్కర్లేదు బ్రదర్, మీకు బిల్లు అక్కర్లేదు వెళ్ళిపోయిందంటే లేదు నాకు బిల్లు రాసివ్వండి, ఆ ట్యాక్స్ ఎంత అయితే అంత నేను కట్టేస్తాను అని చెప్పడం ఆ విషయంలో నాకు చాలా ఆశ్చర్యపరిచింది. ஆகவே அங்கிள் சொன்னது நிமித்தம் அந்த வார்த்தை நிமித்தமாக கடியிலே உங்களுக்கு பில்லு தேவையில்லை என்று சொன்னாலும் இல்லை எனக்கு பில்லு எழுதி கொடுங்கள், நான் டாக்ஸ் ஆனாலும் பரவாயில்லை என்று நான் எழுதி கொண்டு வாங்கி கொண்டு வருவேன். నాడు చాలామంది సేవకులు మరి బోధించేవారు ఉన్నారు కానీ మాదిరికరమైన విషయాల్లో లేనివారుగా ఎక్కువగా ఇటువంటి విషయాల్లో అనేక మంది விஷயங்கள தப்போயிட்டு வருகிறார். இந்த நாட்களிலே அநேக கர்த்தருடைய வார்த்தையை நன்கு போதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் அந்த வார்த்தையின்படி அவர்கள் மாதிரியான வாழ்க்கை வாழாதவர்களாக தவறி போகக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். మరి దైవజనులు
మేము చూసింది చాలా తక్కువ. అయితే ఆ ఒక్క విషయంలో ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్తున్నారు, కానీ ఆ ఒక్క విషయంలో చూస్తుంటే చాలామంది దైవజనులు ఇలాంటి లోపాలు కలిగిన వారు ఉన్నారు, కానీ దైవజనులు మాత్రం మరి క్రియారూపంగా మరి ఈ విధంగా మంచి టెస్ట్మనీ ఆ దైవజనులు కలిగి ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషించినాను. ஆகவே இப்பேற்பட்ட தேவ மனிதனை நான் அரிதாக பார்த்திருந்தாலும் கூட அநேக ஊழியக்காரர்கள் அநேக பிள்ளைகள் இருந்த போதிலும் கூட இங்கே தேவ மனிதன் கிரியின்படியாக மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து நல்ல சாட்சியை பெற்றிருப்பதை பார்த்து நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ఒక వాక్యం చదువుకుందామండి. ఆ వాక్యం నాకు చాలా జ్ఞాపకం వచ్చింది. ఆ సమయంలో ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கலாம். அந்த வார்த்தை எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. మత్తయి సువార్త மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 5వ అధ్యాయము 5ஆம் அதிகாரம் 19వ వచనాన్ని ఒక్కసారి చదువుకుందామండి. 19ஆம் வசனத்தை ஒரு முறை நாம் வாசிக்கலாம். కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞలలో మిగులు అల్పమైన ఒక దానిని నేను మీరి మనుషులకు అలాగు చేయు బోధించు వాడెవడు వాడు పరలోక రాజ్యములో మిగులు అల్పుడు అనబడును. ஆகையால் இந்த கற்பனைகளை எல்லாவற்றிலும் சிறிதானதொன்று யாகிலும் மீறி அவிதமாய் மனுஷனுக்கு போதிக்கிறவன் பரலோக ராஜ்யத்திலே எல்லாரிலும் சிறியவன் எனப்படுவான். இவைகளை கைக்கொண்டு போதிக்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவன் எனப்படுவான். అయితే వాటిని గైకుని బోధించు వాడెవడు వాడు పరలోక రాజ్యములో గొప్పవాడు అనబడును. இவைகளை கைக்கொண்டு போதிக்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவனா எனப்படுவான். నేను చాలా దైవజనులతో చాలా దగ్గరగా సంబంధం కలిగి ఉన్నాను. நான் அநேக ஊழியக்காரரிடத்தில் மிகவும் நெருக்கமான உறவு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். మరి దైవజనులు అనేక మంది ఇటువంటి విషయాల్లో మరి వాళ్ళ లోపల నేను ఎత్తి చూపట్లేదు, కానీ ఆ దైవజనుల సాక్ష్యం ద్వారా అనేక మంది ఇటువంటి టెస్ట్ మనీ కోల్పోతున్నారు. நான் அவர்களை குறித்து குறை சொல்லுவதில்லை, ஆனால் இப்பேற்பட்ட சாட்சி அநேகர் இழந்து போகிறார்கள். ఎక్కువగా ఈ 5వ అధ్యాయం చదువుతుంటే ఈ మాట నన్ను చాలా భయపడుతుంటుంది. అందుకని నేను వాక్యం చెప్పడానికి ఎక్కువగా నిలబడడానికి కూడా భయపడుతుంటాను. ఎందుకంటే ఏం బోధిస్తామో అది ఆ బోధకు తగినట్టు నడిచిపోతే రేపొద్దు పరలోక రాజ్యం అల్పుడుగా ఉంటాము అనే విషయాలు అక్కడ ఆ వాక్యం నాకు దైవజనులు చెప్తున్నప్పుడు, అవును మనం ఏదైతే బోధిస్తున్నామో దాన్ని మనం అనుసరించకపోతే రేపొద్దున మనం దాన్ని మీరి చివరికి పరలోక రాజ్యంలో అల్పుడుగా చేయబడతామనే వాక్యం నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది. ஆகவே தேவ மனிதன் இந்த 5ஆம் அதிகாரத்தை குறித்து சொல்லும் போது நான் மிகவும் பயப்படக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். ஏனென்றால் நாம் எந்த வார்த்தையை போதிக்கிறோமோ அந்த வார்த்தையின்படி நடவாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்திலே மிகவும் நாம் சிறியவனாக இருப்பேன் என்ற வார்த்தையின்படி எனக்கு மிகவும் பயத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. ఇటువంటి దైవజనులు కోల్పోవడం చాలా బాధాకర విషయం. இப்பேற்பட்ட ஊழியக்காரனை இழந்து போவது மிகவும் வருத்தத்தை உண்டாக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கிறது. దేవుడి సాక్ష్యం దీవించును గాక. கர்த்தர் தாமே இந்த சாட்சியை ஆசீர்வதிப்பாராக. We're going to sing one Telugu songs. இப்பொழுது நாம் தெலுங்கு பாடலை பாடலாம். For that time, those who are not seen, come and see. தயவு செய்து பார்த்தவர்கள் வேண்டாம், பார்க்காதவர்கள் வந்து பார்த்து விட்டு போகும்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்ளும். அதாவது இந்த பாடல் பாடும் பொழுது அனைவரும் இல்லை, இதுவரைக்கும் பார்க்காதவர்கள் இல்லை அர்ஜென்ட்டாக வெளியே போகிறவர்கள் மட்டும் இந்த பாடலை பாடும்போது வந்து பார்த்து విట్టు పోగలం. కాబట్టి ఎవరైతే మరి అంకుల్ని ఇంతవరకు ఎవరు చూడలేదో పాట పాడే సమయంలో వచ్చి చూడవచ్చు, లేదా బయటకు వెళ్ళి రావచ్చు. చూడని వారు మాత్రమే, చూసిన వారు కాదు. పాట సంఖ్య 699, పాత పుస్తకంలో 683, తెలుగులో
తమిళ్లో 198, హిందీ 205. యేసుని నిత్యము స్తుతించెదము, భూమి ఆకాశము సృజించినాడు. నిత్యము స్తుతించెదము, భూమి ఆకాశము సృజించినాడు. మనలో దేవుని సంకల్పము యేసుని బయలు పరచుటయే. మనలో దేవుని సంకల్పము యేసుని బయలు పరచుటయే. యేసు మారడు, యేసు మారడు, విశ్వాస మారినాడు మాట తప్పడు. యేసు మారడు, యేసు మారడు, విశ్వాస మారినాడు మాట తప్పడు. అందరినీ ప్రభు ముందు ఎరిగేను, అందరినీ ప్రభు నిర్ణయించేను. అందరినీ ప్రభు ముందు ఎరిగేను, అందరినీ ప్రభు నిర్ణయించేను. ముందుగా పిలచి నీతిగా తీర్చి సుందరముగా మహిమా పరచు. ముందుగా పిలచి నీతిగా తీర్చి సుందరముగా మహిమా పరచు. యేసు మారడు, యేసు మారడు, విశ్వమంతా మారినను మాట తప్పడు. యేసు మారడు, యేసు మారడు, విశ్వమంతా మారినాను మాట తప్పడు. చేసెను మనలను తన రూపమున, అసలు పాపము చేనా రూపం. చేసెను మనలను తన రూపమున, అసలు పాపము చేనా రూపం. యేసులోను సగే మరలా మనకు వాసిగా కాచును పుత్రులుగా. యేసులోను సగే మరలా మనకు వాసిగా కాచును పుత్రులుగా. యేసు మారడు, యేసు మారడు, విశ్వమంతా మారినాను మాట తప్పడు. యేసు మారడు, యేసు మారడు, విశ్వమంతా మారినాను మాట తప్పడు. గురుని ప్రేమించు వారందరికీ భూమిలో జరుగునన్ని మేలులకై. గురుని ప్రేమించు వారందరికీ భూమిలో జరుగునన్ని మేలులకై. ఆవవి ఎన్న తగిన శ్రమలు పావి మహిమతో పోల్చుటకై. ఆవవి ఎన్న తగిన శ్రమలు పావి మహిమతో పోల్చుటకై. యేసు మారడు, యేసు మారడు, విశ్వమంతా మారినాను మాట తప్పడు. యేసు మారడు, యేసు మారడు, విశ్వమంతా మారినాను మాట తప్పడు. మరియు బాధ హింసైనాడు, కరువు వస్త్రహీనతయును. మరియు బాధ హింసైనాడు, కరువు వస్త్రహీనతయును. ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను ఎడబాపుని ప్రభు ప్రేమను. ఉపద్రవమైన
అయినను ఖడ్గమైనను ఎడబాపుని ప్రభు ప్రేమను స్మరడు స్మరడు విశ్వమంత మారినను మాట తప్పడు స్మరడు స్మరడు విశ్వమంత మారినను మాట తప్పడు మరణము జీవమైనను దేవదూతలు ప్రాధానులు మరణము జీవమైనను దేవదూతలు ప్రాధానులు అధికారులు మరి ఎవరైనాను ఎడబాపరు ప్రభు ప్రేమను అధికారులు మరి ఎవరైనాను ఎడబాపరు ప్రభు ప్రేమను స్మరడు స్మరడు విశ్వమంత మారినను మాట తప్పడు స్మరడు స్మరడు విశ్వమంత మారినను మాట తప్పడు మనది దేవుని ఆసంకల్పం మనలో ప్రభుని భయలు పరప మనది దేవుని ఆసంకల్పం మనలో ప్రభుని భయలు పరప మానవలిను మన పాపములు పూరికతో పునైక్యత మానవలిను మన పాపములు పూరికతో పునైక్యతతో స్మరడు స్మరడు విశ్వంత మారినను మాట తప్పడు